دوربین سے بڑا کرنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے، وہ نظر نہیں آتا، ایک نطفے سے نہ نظر آنے والے قطرے سے پیدا کیا، فائدہ با ڈاکٹر خصیم و مبین، وہ پھر کھلی کھلی جھگڑا کرنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ جیسوں کو تو میں بیچ میں ٹوک دوں تو یہ میرے مطلب آپ کے شان میں نہیں ہے، لیکن میرے بات ذہن میں آ گئی، کیا سن 1800 کے وسط میں یہ کولون ٹیکنالوجی تھی کیا؟ نہیں تھی۔ تو پھر یہ کولون ٹیکنالوجی سے یہ کیسے بدبخت بن گیا؟ کیونکہ ڈیفیکٹ تو اس میں بھی تھا، مرزا میں۔ یہ کلون کس کا اللہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑی سمپل سی بات کر ایک دی سیکنڈ، ڈاکٹر صاحب بہت سیدھا بات کرتا کلون بنان جو پیسے کنے لگ رہے ہیں کہ مرزا اسی بھی نہ بنا لئے؟ نہیں مرزا کٹ کے بنا لو، ایک اور مورتی بنانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ بھی تو بتا دینا قرآن کی روح سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے پیدا کیا کر دیا، آپ اس کے اندر رد و بدل کر سکتے ہو، پر اس کا نجیب ڈی این جو نا بالکل چینج نہیں کر سکتے 100%۔ یہ کیا ارے خان صاحب آپ بات کو سمجھے نہیں کہ کولون ٹیکنالوجی سے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ ناقص ہوگا، عقل میں ناقص ہوگا، اس کی عمر کم ہوگی، بیمار ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ نہیں صحیح بات ہے۔ مرزا قادیانی جو ہے وہ کس کی کولون ٹیکنالوجی تھا؟ ہاں تو ناقص بات صحیح ہے، یہ کس کا کلون تھا؟ ہاں یہ بات، کیونکہ کلون میں یہی ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، ذہن اس کا کام نہیں کرتا۔ آپ نے بڑے کمال کی بات کہہ دی۔ مرزا بھی تیار کلون کی پرابلم ہی ہے۔ جزاک اللہ، مرزا بھی تیار ہی تھی نا، پاگل۔ نہیں یہ تو انہوں نے لگتا ہے کہ مسلمہ کذاب کا کلون بنایا، ٹھیک ہے، پر وہ بنیا صحیح نہیں۔ جس کی تصویر لگائی ہوئی ہے نا، جس کی تصویر لگائی ہوئی ہے، نہیں یہ تو لانتی سا شخص ہے، لانتی، اس سے بڑا کلون تو کوئی بھی نہیں بنا ان سے۔ نہیں اقبال صاحب بات سنیں، آپ چونکہ ان کے حالات تفصیل سے نہیں جانتے تو آپ، یہ 15 سال کتے کی طرح ہانپتا تھا، اس کے منہ سے تھوک گرتا تھا، یہ بات نہیں کر سکتا تھا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا کے رکھا اس دنیا میں۔ تو بس تھا، جھوٹ بولتا تھا یہ بھی، اور کیا۔ نہیں سارے قادیانی جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیں جس کا ایمان ہی جھوٹ پر ہے وہ سچ کہاں سے بولے گا؟ یہ ڈاکٹر صاحب ابھی اس نے پی ایچ ڈی یا وغیرہ کچھ کیا بھی نہیں تھا، پہلے ہی 5 سال کہنے لگ گیا کہ میں نے فلاں کر لیا، میں نے فلاں کیا۔ نہیں دیکھیں جھوٹ نہیں باندھنا چاہیے، غلط آپ اس کے بارے میں پڑھ لیں اور پھر بات کریں۔ نہیں پڑھا میں نے، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں ایک بندے نے کال پائی ہے، ہاں ڈاکٹر صاحب ٹھہرے ایک سیکنڈ، یہ اس کوئی اسلام کی آئی ڈی ہے، اس کو دیکھ لیتے پہلے۔ السلام علیکم جی جناب، جی وعلیکم السلام، جی تسی قادیانی نہیں ہوتے؟ ہاں جی، میں کہ وعلیکم السلام، جی تسی قادیانی نہیں ہوتے؟ نہیں میں تو وہی سیکر بندہ ہوں، سیکر۔ اچھا سیکر کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، وہ کیا ہوتا ہے؟ سرچ کر رہا ہوں ہر چیز پہ، ہر کتاب پہ۔ اچھا ہاں جی، ابھی مثلاً کچھ مثال دیں گے آپ؟ مثال توریت، زبور، انجیل اور دوسری جو مذہب کی کتابیں ہیں ان ساروں پہ سرچ کر رہا ہوں۔ اور کچھ سوال تھے میرے ڈاکٹر صاحب سے کرنے تھے، ایک آدھا سوال تھا بس۔ اگر میں کسی کو تبلیغ کرتا ہوں جو ایتھیسٹ ہوتا ہے یا اور وہ کیا کہتے ہیں اسے، اس کو کس طرح سے مسلمان کیا جائے، کوئی جو اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی، اور ایک اور آپ سوال، مسلمان ہیں نا؟ اقبال صاحب بات تو کر دو۔ ہاں جی، اور اس کے اندر ایک اور سوال آتا ہے میرا کہ کسی کا کیا قصور ہے، وہ ایسی جگہ پیدا ہوا ہے جیسے یہودی ہے یا کرسچن ہے، بعد میں وہ اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، حالانکہ تو اس کا اس میں وہ جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا؟ مطلب اگر اس کے اعمال دیکھے جائیں گے یا کیا حساب کتاب ہے؟
देखें बात तो ठीक है, किसी का क्या कसूर है, वो किस मज़हब में पैदा हो, कादियानियत में पैदा हुआ, ईसाई पैदा हुआ, यहूदी पैदा हुआ, वो तो अपने आबा व अजदाद के मज़हब पर रहेगा। बात तो ये ठीक है। आप अपना पहला सवाल दोहराएं पहले जो आपने, कि किसी मुल्हिद को क्या कहा जैसे जाए। एथियस होता है, जो अल्लाह को ही नहीं मानते आपका नाउज़ुबिल्लाह, क्या तो मज़हब है? आपका है मज़हब या आप भी ला मज़हब हैं? मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, आप इस्लाम को यकीन रखते हैं कि एक सच्चा मज़हब है? इस्लाम को फॉलो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पर सर्च चल रही है मेरी। मैं काफ़ी जगह पे ऐसे सुनता भी रहता हूँ और खुद भी अपनी तौर पे भी सर्च। अंकल इकबाल ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੋਗੇ प्लीज़? हाँ जी, तो ठीक है। आपको क्या चीज़ इस्लाम पर बिलीव करने से रोकती है? मतलब एक मुकम्मल यकीन होता है ना कि ठीक है यही मज़हब है और उस पर पूरा यकीन है, शक की कोई बात नहीं। क्या चीज़ रोकती है आपको? नहीं, रोकती नहीं है। देखें, मैं सर्च कर रहा हूँ हर चीज़ पे ना, जो अल्लाह ने नहीं, जो सर्च चार वही किताब। करता है जिसको शक होता है। नहीं, शक की गुंजाइश नहीं, मतलब मैं एक चीज़ की तह निकालना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं किस चीज़ की? वही चीज़ बताएं ना, किसकी तह पर पहुंचना है आपको? तय पे ये पूछना है कि जो आलिमदार लोग हैं वो भी किताबें पढ़ते हैं बहुत सारे, जो जैसे कि हमारे मौलवी हो गए, और या दूसरे जो जिनके वो इमाम होते हैं बड़े बड़े, किसी भी फिरके के या किसी भी जैसे कि मसलक के क्रिश्चियनों के। इमाम आप कह रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, उनके पास नॉलेज होती बहुत सारी, क्योंकि वो तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उनके पास इतनी नॉलेज होने के बावजूद वो ऐसा कि इस चीज़ पे क्यों टिके हुए हैं कि अपने अकीदे पे, या क्रिश्चियनिटी या यहूदियत या हिंदू इतने ज़्यादा पक्के हाँ, कैसे हैं? नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल जेन्युइन है कि जी उनके पास इल्म है। तो आपको किसने कहा कि उनके पास कंपैरेटिव इल्म है और उन्होंने इस चीज़ की तलाश की कि इनमें से सब में सही कौन सा है? आपको किसने बताया कि उन सब ने इस चीज़ पर तहकीक की, जैसे आप करते हैं कि ठीक वाला कौन सा? वो तो जिस मज़हब के आलिम बने वो उस पर पक्के हो गए, उन्होंने दूसरे मज़ाहिब को अक्सरियत ने नहीं पढ़ा है। जो कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ते हैं वो भी एक ख़ास नुक्ता नज़र से पढ़ते हैं उनकी, जैसे लोग पीएचडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन में, हज़ारों लोगों ने की है, लेकिन उनमें से सारे मुसलमान तो नहीं है ना। नहीं, हाँ जी, दरअसल मैं आपको सुनता रहता हूँ। दरअसल आप तो आपकी बातें समझ आती हैं, बाकायदा एक तरीके से बात, मतलब एक पूरा प्रॉपरली बात करते हैं, तो इसलिए मेरा सवाल इस तरह का था, ये वाला नहीं, कि आप करें सवाल, मैं तो आपका सवाल समझना चाह रहा हाँ हूँ। जी। मेरा ख्याल तो, मुझे तो यही समझ लगा है कि आप पूछना चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब में से कैसे फैसला किया जाए कि कौन सा सच्चा मज़हब है। आप हाँ ये जी, पूछना दरअसल वो जैसे कि क्रिश्चियनिटी के अंदर भी बहुत बड़े बड़े आलिम होंगे, उनके जो हाँ जी। सरबराह होंगे, जो उनको हाँ, वो संभाल क्यों के नहीं बैठते हैं, मुसलमान उन्होंने हो भी, गए? हाँ जी, उन्होंने कुरान शरीफ भी पढ़ा होगा, और उन्होंने नहीं पढ़ा ना? तौरात भी पढ़ी। हाँ जी, नहीं पढ़ी? नहीं आप पढ़ी कभी उससे होगी। बात तो करके देखें। देखें, मैं आपको एक अच्छा। बात बताऊं कि ये जिन उलमा का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने अपने अपने मज़हब को पढ़ा हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं अपने मज़हब में। आप मुसलमान हैं, आप मुझे कोई आलम दीन ऐसा बताएं कि ये जो सारे हमारे बड़े बड़े उलमा हैं इन्होंने ईसाईयत को भी पढ़ा हो और फिर यहूदियत को भी पढ़ा हो। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन को बड़ी तफसील से पढ़ा। ठीक, और जो उसकी एक ख़ास वजह है कि वो लोगों का दिल इस बात पर पक्का है कि उनका मज़हब ही ठीक मज़हब है, इसलिए वो दूसरे मज़हब की तहकीक नहीं करते। तहकीक करने वाले अब ख़ास किस्म के लोग हैं। जी बताएं। दरअसल वो जहन्नुम का मैं निकाल रहा था ना, सारे जो जहन्नुम का जिक्र कहाँ कहाँ पे, तो रात में भी है जहन्नुम का जिक्र, बिल्कुल है बाइबल के अंदर भी है, जी। तो और किताबों को भी मैं सर्च कर रहा था, तो मतलब कि वेदास वो में भी इसी है, में आप बाइंड हो वेदास जाते हैं। को भूल गए? हाँ जी,
वेदास जानते हैं ना किस मजहब की किताबें हैं? हिंदू हाँ, मजहब में की भी है, किताब बुद्ध जो मत वेद बुद्ध बुद्ध नहीं, मत उसमें कोई जो बुत वो परस्ती नहीं है। वेदास में बुद्ध का जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वेद हाँ, वेदास हिंदू मजहब की हिंदू जो मजहब हाँ जी किताब है उनमें बुतों का जिक्र नहीं है। बुत तो इन्होंने वो अपने शुद्ध से बनाए हुए हैं। जो उसकी तफसीर की है ना वेदास की, बुत वहां से हाँ जी। निकाले हैं। तो इस वजह से वो रुक जाते होंगे। अगर मेरा जन से आइडिया लगा इस हिसाब से कि अंजील के अंदर भी हेल का जिक्र है और हाँ कुरान है। पाक के अंदर भी जहन्नुम का जिक्र है, तो दोजक जहन्नुम का, और तौरात के अंदर भी कहा गया है कि इस तरह से ये है, हकीकत है, जहन्नुम है। तो जो मेन जो मज़हब फैले हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अरूज पे हैं, जो अल्लाह की किताबें भी हैं ये 4। हाँ तो नहीं, देखें बात ये है कि ये मज़ाहिब जो है इब्राहिमी मज़ाहिब कहलाते हैं। ओहो, ठीक है, यहूदियत, ईसाईयत, इस्लाम, इनको इब्राहिमी मज़हब कहा जाता है क्योंकि ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनके तमाम अम्बिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आ रहे हैं। और कुरान में एक दावा है, इन हादा लफिस सोफ़िल ऊला, ये वही किताब है जो हमने पहलों को दी थी, सोफ़ इब्राहिम व मूसा। यही किताब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को दी और यही सहीफ़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया। ये कुरान का दावा है। और कुरान इस बात की तस्दीक करता है कि तौरात भी दी गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, और अंजील दी गई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, ज़बूर दी गई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। कुरान इन किताबों की, और कहता है कि कुल या अहलुल किताब, आप इनसे कह दें ए अहले किताब, यानी जिन्हें किताब दी गई, तालु इला कलिमातिन सवाइम बैनना व बैनकुम, इस बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान कामन है। और उन बहुत सारी बातें कामन है। आपने जैसे कहा जन्नत दोज़ख का तसव्वुर कामन है, और बहुत सारी बातें कामन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के मुताबिक सहीफा एक ही दिया है सबको। और ये तो अलग बात है कि फिर इस्लाम में तकमील ये है कि इस्लाम में जो अमली नमूना दिखाया गया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। ये तकमील हो गई इस सहीफे की। तो जब आप कहते हैं कि ये बातें दूसरों में भी लिखी हैं, तो वो तो समझ में आने वाली बात है, होनी चाहिए दूसरों में। अगर ना हो तो फिर तो कुरान का दावा गलत हो जाए कि हमने यही सहीफा पहलों को भी दिया था। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर वो अगर कोई, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई यहूदी अपना मज़हब छोड़ता है, या कोई क्रिश्चियन अपना मज़हब छोड़ता है, या कोई मुसलमान अपने मज़हब को कन्वर्ट करता है, क्योंकि हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, तो यही एंड द एंड यही लिखा आता है कि जहन्नुम, मज़हब छोड़ोगे तो जहन्नुम मिलेगी। मतलब ये इससे कैसे, वो तो है आपकी बात सही, कायल करना चाहिए, पर इससे कैसे कायल करे? वो बंदा इस चीज़ पे स्टक हो जाता है, हर ना बंदा कायल हो, बोलता है कोई यार। हर्ज नहीं है। देखें, आप इस बात का, आप कुरान पाक को एक दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि कुरान पाक महफूज किताब है। तौरात अंजील महफूज नहीं है। उनके पास असल तौरात भी नहीं है और असल अंजील भी नहीं है। ज़बूर तो बिल्कुल ही नापेद है। तो बात यह है कि कुरान करीम में एक दावा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, कि इस्लाम के अलावा कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा। जो शख्स भी, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, जो शख्स भी इस्लाम के अलावा किसी दीन का तालब होगा, फलन युक़बल मिन्हु, ये उससे कबूल नहीं किया जाएगा, वह हुवा फिल आखिरात मिनल खासिरीन। उसकी एक वजह है कि कुरान, चूँकि दावा ये है कि सबको यही सहीफ़ा दिया गया और बाकी सहीफ़े जो हैं महफूज नहीं है, तो महफूज सहीफ़ा तो एक ही है, वो कुरान पाक है। इसलिए जो बाकी अम्बिया हैं, कुरान पाक उन्हें भी हनीफ़म मुस्लिमा कहते हैं। बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक में एक दावा कराया गया अल्लाह ताला ने कि कुल, आप इनसे कह दें, इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला अस्लमा, कि मैं इस्लाम लाने वालों में, मुसलमान होने वालों में, तमाम इंसानों में सबसे पहला हूँ। ठीक है, तो तमाम अंबिया मुसलमान थे, क्योंकि उनका सहीफा जो ये एक हो गया, इसलिए उन्हें हनीफ़म मुस्लिमा कहा गया कि बहुत रास्तबाद मुसलमान थे। दुनिया को जो मसहब दिया है अल्लाह ताला ने, वह हमेशा से एक है। लोगों ने इसमें तहरीफ कर ली,
اب انجیل کی 100 سے اوپر کتابیں مختلف قسم کی مل جاتی ہیں، تورات ان کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ قرآن پاک دنیا کی واحد محفوظ کتاب ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیں کہ مذہب ایک ہی تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک، اسلام ہی مذہب ہے انسانوں کا، اور خدا تعالیٰ نے یہی مذہب دیا اور اعلان کر دیا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ صحیفہ وہی ہے جو پہلوں کو دیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہے اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ صحیح کون سا ہے، تو محفوظ تو زمانہ اور وقت اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ قرآن ہی محفوظ کتاب ہے، اس کا دشمن بھی مانتا ہے یہ بات۔ تو جب یہ محفوظ ہے تو اس کو انسان پڑھ لے، اور اگر یہودی اور عیسائی کو جب یہ بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے دو باتیں اگر آپ جان لیں کہ تمام انسان تخلیق ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کوئی مسلمان زیادہ چہیتے نہیں ہے، زیادہ چہیتا وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے صحیفے پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ کے صحیفے کو کبھی پڑھتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو صحیفے کا انکار ہی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایک وعدہ کیا ہے کہ میں ایک مدت تک کی چھٹی دی حضرت آدم علیہ السلام کے کہ جاؤ جو دل کرتا ہے کر لو، وہی چھٹی ہر انسان کو دی اللہ نے کہ جو دل کرتا ہے کر لو، اور قرآن پاک میں بار بار لکھ دیا کہ میں نے اپنا پیغام دے دیا ہے قرآن کی صورت میں، عمل کرنا ہے کرو، دل نہیں کرتا تو نہ کرو۔ پھر کہا قل الحق من ربکم، سورہ الکہف میں کہہ دیا کہ انہیں کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے ایمان لے ہے، ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ خدا کا تعالیٰ کا صحیفہ ہے نا قرآن، وہاں لکھا ہے کہ ومن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لے اور جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ لیکن ساتھ یہ کہہ دیا جو انکار کرے گا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا فَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، بڑی شدید وعید دی کہ اگر آپ لوگ میرا کہنا نہیں مانو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، تو میں بھی اس کی سزا بھی بڑی شدید دوں گا، جس کو آپ نے جہنم کہہ دیا۔ اور یہ بات اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا سخت افسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لے آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کیا آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لیں گے کہ یہ اس صحیفے پر ایمان نہیں لاتے؟ ہر مسلمان کو ہوتا ہے، لیکن دیکھیں ایمان لانا یا نہ لانا یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ ہم لوگ جب دین کی بات کرتے ہیں تو ہم تو ایک حجت پوری کرتے ہیں، جیسے کوئی قادیانی یا کوئی لا مذہب مسلمان ہو جائے تو اس کا فائدہ ہمیں تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جزا دے گا کہ ہم نے پیغام پہنچایا، جس نے ماننا ہے مانے۔ جب خدا کہتا ہے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جی چاہے تو ایمان لا، جی چاہے تو انکار کر دے، اتنی چھٹی ہے، لیکن وعید بھی ساتھ ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ قیامت کا، مرنے کے بعد دوسری زندگی کا 1 سال آپ کے سالوں کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا۔ 1 ملینیم 1 دن گنا جائے گا اگلی زندگی کا۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ایک چھوٹے سے وقفے میں، ہم تو دیکھیں آپ کو سچی بات بتائیں، انسان اس لیے بھی ایمان نہیں لاتا، اور خدا تعالیٰ نے ایمان کا ایک حصہ رکھا ہے۔ قرآن پاک کے شروع میں لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقی کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن پھر ڈیفائن کر دیا متقی کون ہے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ قادیانی اور کافر جو ہے نا، غیب کو عقل پر پرکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہماری عقلوں سے بہت اوپر کی چیز ہے، بہت اوپر کی ہستی ہے، بہت اوپر کی طاقت ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے حکم دیا کتاب کے شروع میں
अल्लाज़ीना मुत्तकी वो लोग हैं युमिनूना बिल गैब, और अपने गैब को अल्लाह ताला ने बता भी दिया कि इतना भी गैब नहीं है कि कोई सबूत नहीं है। कहा वाइजा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरा बंदा मेरे बारे में पूछता है तो कहो मैं बहुत करीब हूँ। सबूत पेश किया, अजीबु दावत दाए इज़ा दान, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देना जब भी वो मुझे पुकारे, ताकि वो ईमान लाए और सीधा रास्ता इख्तियार करे। ये कुरान में जवाब लिखा है इस बात का। तो अल्लाह ताला गायब है, लेकिन ऐसा भी गायब नहीं है, आप उसको पुकार के तो देखें। इस्लाम पर अगर कोई शख्स ईमान लाता है तो उसको ये एक इजाज़त दे दिया जाता है कि नमाज जो है, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जब तू नमाज पढ़ेगा तो ऐसे पढ़ के तू मेरे दरबार में हाजिर है और मैं सुनूंगा। जो शख्स वो नमाज पढ़ता है जिसमें उसे 100% यकीन हो कि वो अल्लाह को देख रहा है और अल्लाह उसे देख रहा है, उस नमाज में मांगी गई हर चीज जो है दे दी जाती है उस हस्ती को। तो ये तो आप पर है ना कि आप इस छोटी सी इम्तिहान की जिंदगी में अगर आपका यकीन है, अगर आपका यकीन नहीं है तो फिर भी अल्लाह ताला ने कहा है कोई बात नहीं, मैं तुम सबको, देखें ईमान और बेईमानी के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। अगर मौत ना होती, इंसान कभी ना किसी नाउज़बिल्लाह किसी खुदा को मानता और ना ही किसी ताकत को मानता। आपके ईमान और बेईमानी के दरमियान सिर्फ मौत एक फासला है। इंसान डर बेशक जाता है मौत से, बेशक कहता है हो सकता है। ये जो मिर्ज़ाई भी डर जाता है, मुल्हिद भी डर जाता है। ये जो एग्नोस्टिक आपने सुने हैं ना, जो सो कॉल्ड जिन्हें मजहब का इल्म नहीं है और वो कहते हैं हम हर चीज़ को मानते हैं, वो एग्नोस्टिक होता है, सबको मानता भी है, कहता है फोर्स, कहता है एक फोर्स, एक ताकत है जो ये निज़ाम को चलाती है। तो इसमें तो कोई नहीं है, खुदा ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम इसलिए मज़हब की बात करते हैं कि शायद कोई भूला भटका इंसान जो हक की तरफ आ सकता है और अल्लाह ताला ने उसके लिए हक पर आना मुकद्दर कर रखा है, तो वो हमारी बात सुन के मुसलमान हो जाता है। जिसके लिए अल्लाह ने मुकद्दर नहीं किया, मैं कहता हूँ सारी दुनिया मिलकर जोर लगा ले, वो कभी मुसलमान नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक और सवाल था, ये फिरकों के हवाले से सवाल था। जी तो जी फिरके सारी जन्नती हैं या? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये कादियानियों का किया हुआ एक प्रोपेगेंडा है जो मसलक पर बात करता है। मसलक जो है वो आप एक इस्लाम का हिस्सा है, इस्लाम का ताज है और इस्लाम की ज़रूरत है, मैं आपको बताऊं, लेकिन इस्लाम पर फ़र्ज और वाजिब नहीं है। जो इमाम है मसालिक के, उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि वो मुजद्दिद हैं ज़माने के या वलीउल्लाह हैं या अल्लाह उनसे कलाम करता है। ऐसा कोई दावा है ही नहीं उनका, किसी का भी नहीं है। वो तो एक आलिम है, और जैसे एक जज होता है किसी मुल्क में जो कानून की किताब देखता है मुल्क की और किसी बात पर फैसला देता है, किसी मुकदमे का फैसला करता है, मसलक की वही हैसियत है। आप देखें कि जैसे बरतानिया का कानून है और बरतानिया की अदालतें उस कानून को बुनियाद बनाकर ही फैसला दे सकती हैं, वैसे नहीं दे सकती। यही फैसले मसलक कहलाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप हमारे दरमियान मौजूद नहीं होंगे तो हमें कोई ऐसी बात मसला पेश आए जिसका कुरान और सुन्नत डायरेक्टली जवाब ना देता हो तो हम क्या करें? रसूल पाक बहुत सारे सवाल जवाब हुए और उन्होंने कहा कि आप इज्तिहाद कर लेना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इज्तिहाद, क़ियास कर लेना, इस्तिंबात कर लेना, यानी कि बुनियाद बनाकर कुरान और सुन्नत को एक। और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने इस पर भी बस नहीं की। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमें इस्तिंबात से, क़ियास से, इज्तिहाद से इस बात का जवाब ना मिले तो फिर हम क्या करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया तो फिर इजमाए उम्मत कर लेना और उस पर पाबंद हो जाना। मसलक जो है उन मसाइल के हल, उस मसाइल का हल पेश करता है जो नए बदलते ज़माने से पैदा होते हैं और कुरान सुन्नत
اس کا ڈائریکٹ جواب نہیں دیتا، لیکن مسلک کا امام جو ہے وہ قرآن اور سنت کو بنیاد بنا کر آپ کو کہتا ہے اس کا یہ پاسبل حل ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے. آپ پر وہ ماننا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، آؤٹ رائٹ کہہ سکتے ہیں غلط. ایسے یار بریلوی میرے بڑے خلاف ہو جانے نے. احمد رضا بریلوی جو ہے نا، میں ان کو مانتا ہوں، ان کے بڑے بڑے فتاوی ہیں، حل پیش کیا انہوں نے بہت ساری باتوں کا، لیکن بعض فتوے انہوں نے غلط بھی دیے. جیسے انہوں نے کہا زمین ساکن ہے، 5 سال کا بچہ بتا دے گا زمین گھومتی ہے. قرآن بھی کہتا ہے زمین گول ہے اور گھومتی ہے، زمین ساکن نہیں ہے. اب امام نے ایک غلط فتویٰ دیا، اس سے ان کی امامت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو امام فتویٰ دے اور وہ ٹھیک بھی ہو تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، جو فتویٰ دے اور غلط ہو جائے کیونکہ وہ اللہ کا فرستادہ تھوڑی ہے تو اس کو 1 ثواب ملتا ہے، گناہ کوئی نہیں ہوتا. تو مسلک جو ہے یہ اسلام کا دشمن اسے ایک مذہب بنا کے پیش کرتا ہے، ایک ایسا دین بنا کے پیش کرتا ہے جو آپ پر بائنڈنگ ہے. جیسے جو بریلوی ہے اس پر بریلوی ہونا بائنڈنگ ہے، قرآن اور سنت بائنڈنگ نہیں ہے، اس طرح سے پیش کرتا ہے. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اگر آپ بریلوی مسلک کو فالو کرتے ہیں یا دیوبندی کو فالو کرتے ہیں تو وہ آپ پر بائنڈنگ بالکل نہیں ہے. آپ کا مسلک آپ پر جو فرض ہے، واجب بھی نہیں، جو فرض ہے وہ قرآن اور سنت اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے کسی فتوے کا اور کسی حکم کا انکار نہیں کر سکتے. وہ اس کا انگریزی زبان میں کہتے ہیں نا، ٹیک اٹ لیو اٹ اور ٹیک اٹ، کہ لے لو یا چھوڑ دو، درمیانی راستہ نہیں ہے وہاں پر. مسلک تو ایک انٹرپریٹیشن ہے اس کی، قرآن اور سنت کی. آپ کو پسند نہیں آتی، آپ اپنی انٹرپریٹیشن کر دیں. اگر اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ فتویٰ دے سکیں، دیں، ماشاءاللہ ضرور دیں. آپ جب فتویٰ دیں گے تو ہم اس کو چیک کریں گے کہ آپ کا فتویٰ قرآن اور سنت پر ٹھیک بیٹھتا ہے کہ نہیں. اگر ٹھیک بیٹھے گا ہم اس کو مان بھی لیں گے. ہاں جی، میں سورہ انعام پڑھ رہا تھا، انعام، 159 آیت نمبر. سورہ انعام کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی، ہاں جی. ہاں اگر آپ کو 59، یاد ایک ہے وہ منٹ سورہ، اس کا ترجمہ. نہیں، مجھے وقت لگتا ہے جی، میں کام کچھ اور کرتا ہوں، باتیں مذہب کی کرنی شروع کر دیتا ہوں. تو بات یہ ہے، 1 منٹ دیں ذرا. دیکھیں، واہ والذی یتوفی، ہاں نہیں، یہ تو بڑی مشہور آیت ہے. آپ نے 59 کہی 60 کہی؟ 159. 159 کہی آپ نے. ہاں جی. ہاں میں نے 59 60 بڑی مشہور آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. نہیں، آپ وہ مجھے ایک یہ، اور آپ 159، اچھا یہ تو کافی آگے جا کر یہ آیت آتی ہے اس سورہ انعام میں. تو کیا کہنا چاہتے ہیں 159 کے متعلق؟ جو آپ کو ہاں یہ بھی خاصی مشہور آیت ہے، مجھے وقت لگتا ہے ادھر پہنچنے میں. تو یہ تو فرقوں کے بارے میں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. یہی آیت آپ بات کرتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، یہ بات کر رہے ہیں. ہاں جی. ہاں جی، کیا آپ کا سوال کیا ہے اس آیت پر؟ نہیں مطلب میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں پورا. ہاں پڑھ دیں، میں پڑھ دیتا ہوں اگر چاہتے ہیں آپ. تو میں تو لفظی ترجمہ کرتا ہوں جو عربی میں بنتا ہے. انا کہتے ہیں یقیناً، الذین، جن لوگوں نے، فرقوا دینہم، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے گروہ کر دیے، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور وہ وکانوا، اور وہ شیعا یعنی کہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے. لست منہم فی شیء، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف حوالے کر دیا گیا. ثم ینبئہم،
اور پھر ان کو بتا دے گا اللہ تعالیٰ. ینبئہم کہتے ہیں کہ سما مطلب اس کے بعد سما کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بتانا ہے. تو ینبئہم اللہ تعالیٰ ان کو بتلا دے گا بما کانوا یفعلون کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. کہ جو لوگ گروہ، اور دیکھیں مسلک گروہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کو غلطی لگی ہے. مسلک کسی گروہ کا نام نہیں، یہ تو اسلام کے دشمن نے اور خاص طور پر مرزئی مرتدین کا یہ پروپیگنڈا ہے. مسلک تو اسلام کی ضرورت ہے. اب آپ کہیں کہ جناب سپریم کورٹ کا فلانا جج جو اپنے مقدمے کے فیصلے دناتا ہے اپنے اس ملک کے قانون پر بیس کر کے، اس نے تو اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ کا دماغ قبول کرے گا اس بات کو؟ آپ کہہ کر تو دیکھیں، آپ کو بھی پکڑ کے لے جائیں گے. مطلب جو بھی کہے گا اس کو لے جائیں گے وہ کہ آؤ بھائی ہم تمہیں بتاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ان الذین فرقوا، یہ مسلک کے بارے میں بالکل نہیں ہے. مسلک فرقہ نہیں ہے. مسلک ایک انٹرپریٹیشن ہے، ان مسائل کا حل ہے جن کو قرآن اور سنت ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کرتے. اسلام کا دشمن چاہتا ہے کہ وہ مسلک کو ختم کر دے اور لوگوں کو مجبور کر دے اس بات پر کہ وہ کہیں میرا تو کسی مسلک سے تعلق نہیں اور میں واپس ہوتا ہوں قرآن اور سنت کی طرف، حالانکہ اس پر وہ حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو جاتا ہے. مسلک اسلام کو وقت کے مطابق رکھتا ہے اور اسلام کو بیس بنا کر کیونکہ اسلام تمام مسلمانوں کے لیے ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے دور میں مسلک نہیں آتے تھے. جو اہل یہود ہیں ان میں سینکڑوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کیونکہ لوگ جو تھے نا اتنی بدماشی ہمیشہ کرتے تھے کہ جناب نبی جب آئے تو ہر مسلک کو معطل کر دیا جاتا ہے. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے. نبی ہر مسلک کو معطل کر دیتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ نبی ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کی رضا سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر پیش کرتا ہے. جو بات ہی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر کی گئی وہ تو ہم پر فرض ہے نا. لیکن مسلک کا امام تو اپنا دماغ لڑاتا ہے کہ لو بھئی یہ پاسبل حل ہے، آپ کو پسند نہ آئے تو آپ کوئی اور حل دیکھ لیں. آپ پر نہ واجب بھی نہیں ہے، فرض تو بہت دور کی بات. یہ جو لوگ مقلدین بن گئے ہیں یہ اسلام کے مخالف ہیں. مقلد ہونا کسی مسلک کا اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. اسلام مسلک کو صرف قرآن اور سنت پر وہ ایک فتویٰ ہے. جیسے سگریٹ کا تو ذکر نہیں ہے قرآن میں. آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی میں سگریٹ پی سکتا ہوں، اب پورا قرآن پڑھ لیں، وہاں پر بہت ساری چیزیں منع ہے، سگریٹ منع نہیں، لیکن یہ بات منع ہے جو چیز نشہ کرتی ہے. تو جو امام ہے وہ دیکھتا ہے کہ نشہ والی چیز، تو آپ کو ایک فتویٰ دیتا ہے کہ دیکھیں فلاں، اور فتویٰ دینے والا یہ نہیں کہ فتویٰ دے دیا کہ سگریٹ پینا منع ہے، وہ آپ کو اس کے دلائل دے گا، بتائے گا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، سنت میں یہ لکھا ہے، صحیح حدیث میں یہ لکھا ہے. ان کو بنیاد بنا کر میرا یہ کہنا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے یا منع ہے سختی سے. اگر آپ اس کے دلائل پسند نہیں آتے آپ اپنے دلائل لیں، آپ کو کسی نے روکا تھوڑی. یہ جو مسلک کو بنیاد بنا کے اسے فرقے کھیلنا، یہ اسلام کے دشمن کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے کہا ان الذین فرقوا دینہم، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مسلک والے لوگوں کا ذکر نہیں ہے. ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے گروہ بنائے ہوئے ہیں کہ جناب میں یہ ہوں، میرا ایجنڈا یہ ہے. اس کا مسلک سے کیا تعلق ہے؟ آپ خود سوچیں. مسلک کی تو بنیاد قرآن و سنت ہے اور ہر مسلک کی بنیاد قرآن و سنت ہے. وہ کیسے فرقو ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ وہ تو اس کی روٹ ایک ہے. ایک درخت جس کی جڑ ایک ہے، اس کے مختلف شاخوں کو اگر آپ کہیں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں، پھر تو کوئی بات تو نہیں نہ بنتی. جی جی بالکل. پر میں نے دراصل میں نے نیٹ سے نکالا تھا، تو قرآن مجید سے میں چیک کرتا ہوں دوبارہ، تو نیٹ سے جو نکالا ہے وہ الگ اس کا وہ بتا رہے ہیں. ہاں نہیں، وہ تو ہر آدمی اپنے سمجھ کے مطابق آپ کو بتائے گا نا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا، ایک بات ہے بھائی، جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا، آپ نے سوال کیا تھا کہ جو ہے نا وہ دوسرے فرقوں کے لوگ، یعنی مذاہب کے لوگ،
وہ لوگ جو ہے نا ایمان نہیں لے کر آتے اسلام کے اوپر. ایسے ہی آپ نے سوال کیا تھا نا, خاص طور پہ جو ان کے علماء ہیں. دوسرے مذہب کی بات کی تھی میں. ہاں نہیں بھائی جنید بھائی, ان کا سوال یہ تھا کہ دوسرے مذہب میں بھی علماء ہیں, اتنا پڑھے لکھے ہیں, تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیوں بھائی, میں نے ٹھیک کہا یا غلط سمجھا؟ جی بالکل ایسے ہی. ہاں جی, آپ انہیں یہ بتائیں کہ جو عالم ہے عیسائیت کے, یہودیت کے, وہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہاں جی. ایسی اچھا, اب یہ مجھے بتائیں کہ اب مجھے یہ اس کا نا ایک, ویسے تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا طریقے سے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, مگر ایک ایگزامپل آپ لے لیں ذرا, ٹھیک ہے, تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ کچھ قرآن مجید میں بھی آیا ہے, اب آئی تو مجھے یاد نہیں, ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا دیں گے, جس میں یہ ہے کہ مطلب وہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے یہود پہچانتے تھے جیسے اپنے مطلب بچوں کو پہچانتے ہیں نا, مگر پھر بھی ایمان ہی لے کر آئے. اچھا, وہ بعض لوگ ہوتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں کہ یار مثلا اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا بھی نہیں ہوتا یا وہ صحیح طریقے سے دیکھتے بھی نہیں ہیں, لیکن کچھ لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں پھر بھی نہیں وہ ایمان لے کر آتے. تو اس کی اگزامپل ہے, وہ مثال عام سادہ سی مثال ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ اسکول میں آپ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, طلبہ ہوتے ہیں, اب ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ یار اگر انہوں نے پیپر کی تیاری نہیں کی ٹائم کے اندر تو وہ فیل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, مگر اس کے باوجود بعض اوقات وہ سستی کرتے ہیں یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتے, یا ان کو ٹیچر اچھا نہیں لگتا, وہ کہتے ہیں ہم نے اس ٹیچر سے نہیں پڑھنا, حالانکہ ٹیچر بعض اوقات صحیح بھی پڑھا رہا ہو مگر ویسے ٹیچر کی شکل نہیں اچھی لگی, یا ٹیچر ویسے ہی اچھا نہیں لگا کسی وجہ سے, بس ایسے ہی ہم نے نہیں اسے پڑھنا, ٹھیک ہے, اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں, وہ کسی اور کا تو نقصان نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ اس میں جو آتی ہے نا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جو انسان کی فطرت ہے نا, مختلف انسانوں کی مختلف نیچر ہوتی ہے, تو بعض اوقات قبائلی تعصب آ جاتا ہے, قومی تعصب آ جاتا ہے, غرور آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, انا کا مسئلہ آ جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جانتے بوجھتے حق کو پھر بھی قبول نہیں کرتا, ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. اور بعض اچھا اوقات اللہ وہ جو بھائی نے بتایا کہ دلوں پہ مہر بھی لگا دیتا ہے. تو یہ جنید صاحب, ساری میں چیزیں تھوڑا ہیں, سا ہدایت اس ان لیے سے صرف اور پوچھنا صرف چاہتا ہوں. اللہ کے ہاتھ میں. جنید صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو. اچھا اسلام صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پیدائشی مسلمان ہیں؟ جی اسلام, الحمدللہ. ہاں جی. ماں باپ بھی پہ تو مسلمان ہی ہوں گے, تو آپ جو ہے وہ کس عالم دین کو سن رہے ہیں آج کل؟ میں اسکالر کو. اسرار صاحب کو سنتا ہوں. اچھا, یہ مرزا جیل ہاں بھی جی کو سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی اسے بھی سنتا ہوں. انجینئر کو سنتا ہوں, انجینئر کو. ہاں جی. نہیں بھائی, اس کو سننا آپ جو ہے نا وہ اسلام سے بھٹکانے والی چیز ہے. ایک چھوٹی سی ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ انجینئر کو سننا چھوڑ دیں. وہ صرف اور صرف یہ جو ہمارے مسلک ہے نا ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. اس بے شرم نے صرف اور صرف اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے, اور وہ کسی اور ہی مقصد کے لیے, اس کا کوئی مقصد آج تک مجھے یہی سمجھ آیا کہ وہ صرف اور صرف. اب اسلام صاحب مجھے یہ بتا, قادیانیوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ, آپ کی اوپینین؟ قادیانیوں کے بارے میں یہی ہے کہ وہ مطلب کہ وہ امام مہدی, وہ کہتے ہیں آ گیا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اس طرح وہ مانتے ہیں اس چیز کو. اچھا, تو یہی آپ سنا کا ہے کیا, سارا. آپ کا کیا وہ خیال کافر. ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں نے یہی سنا ہے کہ بھائی دراصل ہمارے وہاں پہ اعلان ہوتا تھا کہ ان کی ڈشن ٹینا سے بچو اور ساری چیزوں سے بچو, جی روزوں کے دنوں میں نا, رمضان کے دنوں میں ساری چیزیں ہوتی تھی کہ تو وہ یہ تو ہم اتنا غور فکر نہیں کرتے تھے. دیکھے ہیں میں نے بہت سارے, اور
मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, ये जो आपने आयत का जिक्र किया था ना, इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम, कि जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये मिर्जा जेलमी और कादियानियों का जिक्र है। उन्होंने, ये वो हैं टुकड़े करने वाले, क्योंकि उनका तो कोई मसलक भी नहीं है ना। वो तो आपको इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं कि लोग कहें कि हाँ जी इस्लाम तो दौर जदीद का हल ही नहीं पेश करता, हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप हमेशा हल आपको मिलेगा, और ये हल मसलक देता है आपको। लेकिन जो फ़र्क करते हैं और टुकड़े टुकड़े करते हैं, वो जेलमी जैसा वो छोटा मोटा है वो तो कोई, और ये जो कादियानी जैसे हैं इनके बारे में है ये आयत। इन्नल्लज़ीना, यकीनन वो लोग, फर्रकू दीनहुम, जिन्होंने दीन के टुकड़े कर दिए, वकानु शियाअ लस्ता मिनहुम फी शैइन, और ग्रोहों में तकसीम हो गए, और आपका इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारा तो कोई ताल्लुक, वो तो काफिर है, मिर्जा जेलमी भी काफिर है और कादियानी भी काफिर है। तो ये जो इमाम मेहदी की जो प्रिडिक्शन है, अगर आपसे मैं पूछूं तो ये जी। शिया लोग कहते हैं कि वो आ चुके हैं, वो पैदा हो चुके हैं 800 साल पहले, और जी। ये प्रिडिक्शन लोग दूसरे जो उनसे हैं हमारे, वो दूसरी प्रिडिक्शन करते हैं इमाम मेहदी की। तो ये इमाम मेहदी की जो असल बात है वो क्या है, मतलब मैं हाँ जी, ये आप अगर आप मुझे बता बताएं, दें। आपको पसंद आई कि उनकी 800 साल पैदा होने वाली बात, या नहीं आई? आप ये बताएं मुझे। दरअसल ये मुमकिन है, अगर सूरह काफ का देखा जाए ना, उसके अंदर हाँ, लिखा हुआ है कि वो 300 साल 309 फरिश्ते साल, जब आए। 9 ऊपर हाँ 300 300। साल। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, वो अभी मुझे वो सही से याद नहीं है वाकया, पर वो हुआ था इस तरह का वाकया कि वो हाँ, गधा नहीं भी नहीं, था उनका। और मैं बिल्कुल हाँ ऐसा ही जी, है जी। ये साहबे कहफ जो हैं, ये सूरा अल कहफ में बड़ी सराहत से उनका, बल्कि अल कहफ कहते हैं गार को, और उनके एक साहबे कहफ जो गार वाले लोग हैं उनके बारे में बड़ी सराहत से बयान, कि बल्कि कि दुआ भी लिखी है। अगर आप सूरत पढ़ें तो इस अवल फितिया तो इलल कहफ फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हिय्य लना मिन अमरिना रशदा। जब इन नौजवानों ने गार में पनाह ली और इन्होंने कहा, ए हमारे रब, तू हमें अता फरमा अपनी रहमत से। और मैं आपको बताऊं, ये बड़ी ताकतवर दुआ है, किसी का काम ना होता हो ना, वो तो ये दुआ पढ़ा करे, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हिय्य लना मिन अमरिना रशदा। ख़ास तौर पर इम्तिहान देने स्टूडेंट जाए ना तो इसको बहुत पढ़े, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हिय्य लना। ये दुआएं हैं उन बुज़ुर्गों की जो अल्लाह ने कबूल की, ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह ने कबूल किए और ख़ुद वापस किए हमारी तरफ। आगे देखें क्या लिखा, दरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सनीना अददा, तो हमने इन्हें थपकी देकर इनके कानों पर सुला दिया इन्हें गार में कई साल। सुम्मा बासनाहुम लेनालमा अय्युल हिज़बैन अहसा लिमा लबिसू अबदा, फिर हमने इन्हें उठाया ताकि हम देखें कि दो ग्रोहों में से किसको बेहतर मालूम है कितना अरसा वो वार रहे। नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, हम सुना रहे हैं आपको उनका किस्सा हक के साथ। वो चंद नौजवान थे जो ईमान लाए अपने रब पर, और हमने खूब बढ़ाया इन्हें हिदायत में। देखें उनके बुजुर्ग होने की बता। वरबतना अला कुलूबिहिम इस कामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदुआ मिन दूनिही इलाहा लक़द कुलना इज़न शतता, और हमने मजबूत कर दिया इनके दिलों को, जब वो खड़े हुए तो इन्होंने कहा हमारा रब तो वो है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। खड़े कहाँ हुए? बादशाह के सामने उस वक्त के ये ईसाई थे। हम हरगिज़ नहीं पुकारेंगे किसी को इसके सिवा, और किसी और को माबूद नहीं कहेंगे हैं। और तब तो हम बहुत अगर हम किसी और को माबूद बनाए लक़द कुलना इज़न शतता, तो फिर तो हम बहुत बड़ी गलत बात करने वाले हैं। आगे हाउलाए कौमन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, हमारी उस कौम ने बना लिए इसके सिवा दूसरे माबूद, तो क्यों नहीं पेश करते वो इनके बारे में कोई वाज़ेह दलील। तो इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा।
آگے ان کے ذکر ہے مختلف قسم کا کہ ایک آیت چھوڑ کے ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِيِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور تم سورج کو دیکھتے ہو جب طلوع ہوتا ہے ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ان سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ اس کی کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے گمراہ کرتا ہے تم اس کو کوئی نہیں۔ یہ تو میں اکثر بتاتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے من یہدی اللہ فاہو المحتد لکھا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ تو قرآن میں بھی یہی بات لکھی ہے من یہدی اللہ فاہو المحتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدہ۔ یہاں تو بہت سختی سے کہا ہے کہ جس کو گمراہ کر دے اس کو وہ اپنا کوئی مددگار اور ساتھی نہیں پائے گا۔ آگے جو آپ ذکر کر رہے تھے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ بتایا کہ ہم ان کو کروٹیں بدلتے رہے اور کہ دائیں جانے ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دہلیز پر، اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے اور تم پر ان کی ہیبت طاری ہو جاتی۔ تو آگے اسی طرح ذکر آگے جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ آیت اس کے بارے میں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور اس کا مطلب ہے اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہوگے؟ کچھ بولے کہ ہم رہیں ایک دن یا دن کا کوئی حصہ، اور دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنا عرصہ رہے ہو، اب تم بھیجو اپنے ایک ساتھی کو اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، وہ دیکھے کہ شہر کے کس حصے میں اچھا کھانا ملتا ہے، وہاں سے تمہارے لیے کھانا لے آئے، اور نرمی سے معاملہ کرے اور کسی کو بتائے نہیں تمہارے بارے میں، ٹھیک ہے؟ انہم ان یسروا علیکم یرجموکم ویعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ کیونکہ اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے دین میں، تب تو تم فلاح پانے والے نہیں ہوگے۔ تو اس کے آگے ان کی مدت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آگے مدت کا ذکر سے پہلے ان کے لوگ جو اندازے لگاتے تھے اس کے ساتھ یقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہ احدا۔ کہ بعض لوگ کہتے تھے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب تیر ٹکے چلا رہے ہیں، اندھیرے میں ان کو کچھ معلوم نہیں۔ بعض لوگ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ یہ کہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، نہیں جانتے اس معاملے کو مگر بہت تھوڑے لوگ۔ تو اے نبی آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بات کرنے کے۔ آگے تو ایک بڑی خوبصورت آیت ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جیسے انشاءاللہ کہنا نا، یہ انشاءاللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ ہر بات کرنے سے پہلے کہو انشاءاللہ میں کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ میرا رب رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا تِسْعًا، وَلَبِثُوا، اور وہ رہے، فی کافہم اپنی غار میں، 300 برس، وَازْدَادُوا 9، اور اس سے اوپر 9 برس۔ یہی بات آپ کر رہے تھے نا؟
जी बिल्कुल। कुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिसु लहु गैबुस समावाति वल अर्ज़ि अब्सिर बिही वस्मे मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिक फी हुक्मिही अहदा। तो ये लिखा मैंने, आपने कहा ना कि आपको ठीक से अब याद नहीं, तो मैंने, आपने सुन लिया। आगे भी है ये, थोड़ी देर और कुछ आयत में चलता है, फिर दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू हो जाता है। जी जी, और आपने फिर इमाम मेहदी थोड़ा का सा जो डॉक्टर साहब थोड़ा सा वक्त मुझे दे दीजिएगा, ये गुफ्तगू चलती रहेगी। अगर आप मुझे अर्ज करने का मौका दे तो मैं बात हाँ, करूँ जरूर आपसे। करें जी। ये शायद साहब जी की ब्राड है, मैं तो एम ही मेहमान बैठा हुआ है और कब्जा डॉक्टर साहब करके। ना करे करो डा- जी, कुरैशी से बोले। शाहिद भाई की खैर होती है, वो मेरे बड़े वाले भाई हैं, कोई बात ही नहीं है, वो इजाज़त दे देंगे। अर्ज़ ये है कि मेरे दिमाग में एक बात बार बार आ रही है, आप इतनी तफसील के साथ इल्मी काबिलियत की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, आप तक पहुंचने के लिए यकीनन सालों साल चाहिए। आपका जो तजर्बा है वो पढ़ पढ़ कर इस मुकाम के ऊपर आप पहुँचे हैं। तो मेरे भाई से छोटा भाई है ये, मेरा सलाम नाम का जो है, इनसे अर्ज़ ये है कि बजाय इसके कि ये तहकीक जो है इंजील पे करें, तौरात पे करें और ये सारी जगह पे करें, ये बाद में इस जगह पर और मुकाम पर आ जाए, थोड़ी सी तहकीक अपने इस्लाम पर सिर्फ ये कर लें कि आया कादियानी मुसलमान हैं या नहीं। और ये जब तहकीक कर लें और जब ये नमाज़ों के बारे में, कुरान के बारे में ये सब कुछ जानना शुरू करें, तो बड़े भाई जो ये मेरे छोटा भाई है, फिर ये सारे गुफ्तगू शुनीद करें तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं बिल्कुल That's सही कह रहे हैं a आप। good तो point. चले मैं सर्च करता हूँ, और मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दें, इमाम मेहदी की प्रेडिक्शन, असल प्रेडिक्शन क्या है? भाईजान जो भी एक मैं आना। आपसे एक बात मुखातिब करूंगा। इमाम मेहदी और ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी थोड़ी सी बाद में, ये भी कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं कि ये बड़े वाइटल क्वेश्चन है और ये डॉक्टर साहब आपको इसके बारे में मुकम्मल बताएंगे। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि इससे पहले आप नमाज़ों का मुसलसल शुरू कर दें, तवातुर के साथ जो 5 टाइम की नमाज होती है, और इसके बारे में थोड़ी सी तफसीली मालूमात जमा करें। साथ में जो मैंने आपसे थोड़ी सी एक दरख्वास्त की है कि कादियानियत के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात कर लें। बाकी आप करें, मैं बिल्कुल खामोश हूँगा, 1 घंटे मजीद चुप रहूँगा। नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरा यही सवाल थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके ब्रॉड पे आने का। बस वो अगर आप नहीं देना चाहते अच्छा, वो नहीं नहीं, हम वो भी आपको देते हैं। जरूर जवाब देंगे। आप मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा हाँ जी अलैहिस्सलाम के बारे फॉलो में, कर लिया। हाँ जी, बाद में, हाँ जी, बाद में जब भी आप फिर मैं सुनता तशरीफ रहूंगा लाएं, आपको क्योंकि वैसे वो भी। हाँ जी, टॉपिक शुरू हो और ख़त्म ना हो तो फिर ठीक नहीं लगता ना। हाँ तो जी, आप आए, हम चलें, बात करेंगे। हाँ जी। देखें, मुसलमान भाई से हम कुरान हदीस पर बड़ा खुलकर बात करते हैं ताकि उसका यकीन बढ़े और वो हक की तरफ बढ़े। तो हम दरअसल सिर्फ हाँ कादियानियों जी, से कुरान हदीस पर बात नहीं करते हैं, बाकी हर एक से हम दरअसल हाँ करते जी, हैं। जी हाँ जी, मैं एक बात बोल के यहाँ से चला जाऊँगा। बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ना तकलीफ़ होती है, मैं वैसे ही देखता हूँ ना, कोई किसी पे जुल्म हो रहा है या वैसे ही है ना, या कोई काफिर है या कोई भी, मुझे उसको भी देख के तकलीफ़ होती है, नरम हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा ना। तो मतलब अल्लाह से हदायत की दुआ मांगता हूँ मैं। अगर ये मेरे राइट में नहीं है, पर मैं शैतान के लिए भी अल्लाह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको भी नहीं, अगर देखें मुझे फिर आप इजाज़त दे तो। देखें मेरे भाई, फिर आप कुरान पढ़ें। कुरान में कलमा शहादा जो है ना, वो सिर्फ एक जगह लिखा है, एक ही आयत में। वो सूरा अल फतह है, विक्ट्री जिसे कहते हैं, उसकी आखिरी आयत है। और ये आपको इसका इजाज़ इस सूरत का ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ पर एक सब्ज़ रंग की चादर डालते हैं उस पूरे कमरे पर। ये आपके जो रोज़ा शरीफ पर है, पूरे कमरे पर, जहाँ पर 3 जो है आइमतुल मुस्लिमीन और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके 2 साथी दफन हैं, तो उस पर सूरा फतह लिखी हुई है। उसके चारों किनारों पर, चारों तरफ ना, ये सूरत लिखी है। इसमें है आखिरी आयत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, जो लोग आपके साथ हैं, अशिद्दाहु अलल कुफ़ार, काफिर पर बड़े सख्त हैं, रहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत नरम है।
तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन अल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलु। और फिर कहा ये उनकी मिसाल फित तौरात, तौरात में भी यही है। व मसलहुम फिल इंजील कज़रिन अखरज शत्तहु फ़ाज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही यूजिबु ज़ुराअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। तो बात ये है कि काफरों से ये नहीं हम कहते कि जी उन पर जाके एकदम से, हाँ जो इंसान का बिहेवियर है, कंडक्ट है, ठीक होना चाहिए, लेकिन जब मामला मजहब का आता है, मुसलमान शिद्दा हो लल कुफार, उस काफिर जो इस्लाम पर बुहतान बांधे। अहले किताब जो है ईसाई यहूदी, उनके साथ तो हुस्न सलूक का जिक्र है, लेकिन जंदीक से कोई हुस्न सलूक का जिक्र नहीं है। तो आप इसको पढ़ें, देखें ज़िंदगी में एक अरब एक दफ़ा मैं बाहर खड़ा था, तो वो रमज़ान के महीने में बाहर निकला मस्जिद से और किसी को वो लेक्चर दे रहा था कि यार तुम कैसे आदमी हो, कैसा लगेगा तुम्हें कि किसी बादशाह ने तुम्हें ख़त लिखा और तुमने पढ़ा ही नहीं, कभी उसको परवाह ही नहीं की। तो उसने कहा क्यों कहते हो? उसने कहा देखो कुरान पाक अल्लाह ताला का ख़त है हर इंसान के नाम। वो कितना अजीब इंसान है कि खुदा ताला ने उसके नाम में एक ख़त लिखा और उसने कभी पढ़ा ही नहीं। आप ज़रूर पढ़ें कुरान पाक को एक दफ़ा। अच्छा मिस्टर इस्लाम, जाते जाते ना एक छोटी सी अर्ज़ मैं भी कर दूं कि जितने भी मुसलमान हैं ना, जितने भी मसलक हैं, उनका ये ईमान है कि हातिमुन नबीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाद जो एंड ऑफ द स्टोरी है वो हज़रत इमाम मेहदी ने आना है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका नज़ूल होना है। ठीक है, ये एक मुसलमान का जो है वो ईमान का हिस्सा है। ठीक है, जाते जाते थोड़ा सा इस पे भी खुद रिसर्च करें, माँ बाप से पूछें, हमसे ज़्यादा आपको में भी हो सकता है आपके वालिदैन जो हैं वो बेहतर बता सकें। ठीक है, तो कुरैशी भाई ने जो बात की, नमाज कायम करे, अल्लाह ताला आपको जो है वो सीधे रास्ते पे लाए। जी शुक्रिया बहुत ज़्यादा आपका। जी, और कादियानियों को और मिर्ज़ा जेलमी को जो है ना, इनको छोड़ दें। ये सिर्फ़ और सिर्फ वो कादियानी देखें जिसको ये मानते हैं। आपको पता है अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना 10 पीपल डाई इन टॉयलेट, ठीक है, एक चाइनीज़ बंदे की पिक्चर आएगी, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो वो बंदा 5वें नंबर पे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की पिक्चर है। इफ़ यू डोंट बिलीव आई कैन शो यू राइट नाउ ऑन गूगल। ठीक है, तो जो शख्स, हाँ जी जी बोले। जी सही है। मैं ये सारी तहकीक करूँगा अच्छे से, फिर आपसे सवालात भी करूँगा इस सारे मामलात पे जो अभी आपने मुझे बताए यू हैं। मोस्ट वेलकम। अभी डॉक्टर साहब इधर बैठे हुए हैं, जो मैंने बात की, कितने और भी दोस्त अहबाब हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उम्मत मुसलमानों का ये अकीदा है। ठीक है, कि इमाम मेहदी ने आना है और उनके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी जो हैं वो पैदा होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनका आसमान से नज़ूल होगा। ठीक है, अच्छा, वो सैयद होंगे या हज़रत अली की नस्ल में से होंगे या हज़रत उमर फारूक की नस्ल में से होंगे या किस नस्ल में से होंगे, ये बता दें। हज़रत इमाम हसन की नस्ल में से होंगे इमाम मेहदी, जहाँ तक हदीस में मिलता है। बाकी वल्लाह आलम, जहाँ तक हमने पढ़ा है, वो जो है हज़रत इमाम हसन की नस्ल में से होंगे। बिल्कुल मेरे ख्याल से दैट्स करेक्ट। उनके वालिद का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद पर होगा और उनकी वालदा का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के नाम पर होगा। बेशक ऐसा ही है। और इस्लाम साहब, सबसे जो बात आपकी अच्छी लगी वो मुझे ये है कि जब भी आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, आप उस पर दरूद पढ़ते हैं, तो ये मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगी। अल्लाह ताला आपको जो है मज़ीद जो है, ये चीज़ें होती हैं कि जब कोई बंदा किसी रॉन्ग पर्सन को सुनता है ना, ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि आप जेलमी को भी सुनते हैं, मैं आपको अभी उसकी ऐसी कई वीडियो सुना सकता हूँ जो कि कुफरियाना कलमात हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उम्मत मुसलमान में इंतशार फैलाने के लिए, जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को पैदा किया गया सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुसलमान में इंतशार फैलाना
اور ڈیوائڈ کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ آج کا مرزا جیلمی اسی کے نقش قدم پہ کام کر رہا، ٹھیک ہے. آپ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے عزائے وضو جو ہیں نعوذ باللہ روزے میں سے چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے، جو کہ نعوذ باللہ اس کانے کو مانتے ہیں. تو اس تھوڑا سا سنیں ڈاکٹر صاحب